ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಬ್ಬೀಡು ಯಲಹಂಕ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು. ವಿಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. 10ನೇ ತರಗತಿ, ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಪಾಠದ ಹೆಸರು ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಯೆ. ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಯೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. लेखकराದಂತಹ गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आज हम चर्चा कीजिए. यहाँ किताब देखिए. पाठ 7. पाठ का नाम तुलसीदास. तुलसी के दोहे. दोहे गोस्वामी तुलसीदास. कर्म, दसवीं कक्षा. दसवीं कक्षा 10th स्टैंडर्ड. दसवीं कक्षा तुलसी के दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में चर्चा कीजिए. आज हम ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ. गोस्वामी तुलसीदास जी 1532 से 1623 तक. गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है. तुलसीदास का राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के राजपुरा में हुआ था. उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था. कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, अब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा. तुलसीदास भगवान रामा के अनन्य भक्त थे. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि. सन 1623 तक को काशी में उनका देहांत हुआ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ್ಮ 1532. कहाँ? उत्तर प्रदेश के
राजपुरा में हुआ था। बाद में गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन कवि और राम भक्ति ಶಾಖಾ. किस भक्ति के शाखा गोस्वामी तुलसीदास ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಾಮ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. बाद में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ಗೀತಾವಳಿ, ದೋಹಾವಳಿ, ಕವಿತಾವಳಿ ಆದಿ ಇಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರ ದೇಹಾಂತ್ಯ 1623 को काशी में हुआ. काशी में ದೇಹಾಂತ್ಯ हुआ. ಇದಿಷ್ಟು ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. कवि का आशय क्या है? कवि का आशय इन दोनों के द्वारा छात्र कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं. सीख प्राप्त कर सकते हैं. दोहे तुलसीदास जी ने इन में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है. साथ ही उन्होंने दया, धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेकयुक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जपा इत्यादि का बखाना करते हुए मुझाव दिया है कि इंसान को नीतियुत जीवन बिताना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಮುಖಿಯಾಕೆ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಳೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಕ ಸ್ವಭಾವ, ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ ಜೊತೆಗೆ ದಯಾ, ಧರ್ಮ, ದಯೆ ಇರಬೇಕು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ, ತ್ಯಾಗ, ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಯುತ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮ ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರ ಜಪ ತಪ ಇತ್ಯಾದಿಕ ಬಖಾನ ಕರ್ತೆ ಹುಯ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೋಯೆ ಒಳಗಡೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವಿ लेखक गोस्वामी तुलसीदास. इंसान को नीतियुत जीवन बिताना चाहिए, ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ बिताने के लिए ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತ कर सकते हैं, ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚೇ ಧರ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ
ಹಾಗೆ ಅವರ ದೇಹ ದ್ವಾರ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖಿಯಾ ಮುಖ ಸೆ ಚಾಹಿಯೆ खाना पाना को है, फाले पैसे सकल हंग, तुलसी सहिता विवेक. मुखिया मुख से चाहिए खाना पाना को है, फाले पैसे सकल हंग, तुलसी सहिता विवेक. जड़चेतन गुण दोषमय विश्व किन्या करतार. जड़चेतन गुण दोषमय विश्व किन्या करतार, संत अंश गुणगाई पाया. संत अंश गुणगाई पाया, परिहारी वरी विकार. परिहारी वरी विकार. दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. पाप मूल अभिमान. तुलसी दया ना चढ़ी है, तुलसी दया ना चढ़ी है, जब लगा गट में प्राण. जब लगा गट में प्राण. तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनया विवेक. विद्या विनया विवेक. सहस सुकृति सुसत्रता, राम भरोसा है. सहस सुकृति सुसत्तरता, राम भरोसा है. राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम दीप धरो, जी हाँ तिहारी धारा. जी हाँ तिहारी धारा. तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार. जो चाहसी उजियार. मुखिया मुख से चाहिए खाना पाना को एक, फालो फैसे सकल हंग, तुलसी सहिता विवेक. तुलसी सहिता विवेक. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಪದ್ಯ. ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹಿಂದಿ ಮೇ. ಪದ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾವಾರ್ಥ. ಪ್ರಸ್ತುತ दोये में तुलसीदास मुका अर्थ मुआ और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाती हुए लिखाते हैं कि मुखिया को मुआ के समान होना चाहिए. मुआ खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वहाँ जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पाला पोषण करता है. तुलसी की राया में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वहाँ काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी से बांटे. दूसरा कविता. प्रस्तुत दोये
दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ हंस संत की तुलना करने हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतना और गुण दोष मिलकर बनाया है। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे सारा निसार समझ न समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन अंश रूपी साधु लोगों विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। प्रस्तुत कविता 3। दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। 4। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वहाँ साहसी सुकृता बनाता है। 5 कविता। प्रस्तुता दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह दिहाड़ी पर दिया रखाने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपाने से मानव की आंतरिका और बाह्य शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि होती है। कवि कहते हैं कि ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿಯವರ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖಂಡರಾದವರು ಬಾಯಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಯಿಯು ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅನುಸಾರ ಮುಖಂಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ, ಇವೆರಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲೀಡರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಲೀಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜೀವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಶಯವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯ ಗುಣದೋಷ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬುವ ಸಾಧು ಸಂತರು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೋಷ ಮತ್ತು ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಎರಡೂ ಇರ್ತವೆ. ನಾವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತುಳಸಿದಾಸ್ಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, ದೂದ್ ಕಾ ದೂದ್ ಪಾನಿ ಕಾ ಪಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದು ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೋಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೈವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ದರ್ಪವೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವನು ದರ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾಳು ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಎಂತ ಮಾತಲ್ವಾ? ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೈವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ದಯೆ ಇರಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಾಗಿ ತನ್ನಿಡ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಅಲ್ವಾ? ದರ್ಪವೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ. ದರ್ಪ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾನವ ದರ್ಪವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.
ಆ ನಂತರ ದಯೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಯೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವಿಂದೇ ವಚನಕಾರರ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕುಲ ಕುಲದಂದು ಬಡಿದಾಡದಿರಿ ಕುಲವನೆಲ್ಲವ ಬಲ್ಲಿರ ಅಂತ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಯೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ರಾಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಹಸಿ, ಸತ್ಯವಂತ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಸಜ್ಜನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ಈ 3 ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತವೆ. ಈ 3 ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ವಿನಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ಈ 3 ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವ್ಯಾವ 3 ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕದಿಯದೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿನಯ ಬರುತ್ತೆ, ವಿನಯದಿಂದ ಭೂಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಭೂಷಣದಿಂದ ವಿವೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಎಂಥದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಅನ್ನಂಗಿರ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ವ ಇರಬಾರ್ದು, ದರ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮನಾಮ ಜಪ, ರಾಮನನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಮನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಆದರ್ಶವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಾಹಸಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನವನ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಮನೆಯ ಏನೋ ಅಂಧಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಕತ್ತಲಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ದೀಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನೋಡಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮನಾಮನ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಮುನಿಗಳಾಗಿ ಸಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕೇತುವೆಯವರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೋಯೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಂಸ ಪಕ್ಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.